الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. قال الشيخ الإمام شفيق الرحمن الندوي المدرس بدار العلوم ندوة العلماء المسح أو المسح على العصابة والجبيرة. یہ کتاب ہے الفقہ المیسر کی. اس کا عنوان کتاب الطہارہ چل رہا ہے اور اس کا آخری حصہ المسح علی العصابۃ والجبیرہ. اس بات کو عرض کرنے سے پہلے اصل بات کو سمجھنا از حد لازم اور ضروری ہے. قرآن نے وضو کے بارے میں 3 چیزوں کو دھونے کا حکم فرمایا ہے اور ایک چیز کا مسح کرنے کا حکم دیا ہے. چہرے کو دھویا جاتا ہے، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جاتا ہے، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جاتا ہے اور سر کا مسح کیا جاتا ہے. وہ اعضاء جن اعضاء کا دھونا کسی مرض اور کسی عذر کی وجہ سے مشکل ہو اور متعذر ہو، ان اعضاء کے بارے میں شریعت نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ اگر کوئی عضو ایسا ہے کہ جس پر ایسا زخم ہو کہ زخم پر پانی ڈالنے سے زخم بڑھ سکتا ہے اور وہ مرض اور زیادہ شدت اختیار کر سکتا ہے کہ اس پر پانی کا ڈالنا ضرر کو لازم ہو، اس میں نقصان اور ضرر پیدا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس پر پانی نہ ڈالا جائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جس چیز کی انسان کے اندر اہلیت کے علاوہ اس چیز کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو، وہ چیز امت سے اٹھائی گئی ہے. تو اس عنوان کے اندر کبھی ہمارے اعضاء پر زخم لگ جاتے ہیں، ان پر ہم پٹی چڑھاتے ہیں، یا کبھی ہماری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یا کسی عضو کے اندر ایسا فریکچر پیدا ہو جاتا ہے کہ اطباء اور ڈاکٹر لوگ اس پر پلستر چڑھاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس حصے پر پلستر چڑھا ہو یا وہ پٹی چڑھی ہو، وہ وہی عضو ہے جس کو وضو میں دھویا جاتا ہے. تو ایسے آزار اور ایسی بیماریوں میں شریعت نے کیا قانون دے رکھا ہے؟ صاحب کتاب آج کے اس عنوان میں اسی مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے. تو فرماتے ہیں المسح علی العصابۃ والجبیرہ، پٹی پر مسح کرنا اور پلستر پر مسح کرنے کا بیان. آگے فرماتے ہیں قال اللہ تعالی. اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت صاحب کتاب قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے قانون بنائے رکھا ہے کہ انسانیت کو مشقت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، اپنے بندوں کو تنگی میں اور پریشانی میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. هو اجتباکم، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تم لوگوں کو منتخب فرمایا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں رکھا گیا ہے. تو فرماتے ہیں اذا جرح عضو، جب کسی شخص کا کوئی عضو زخمی ہو جائے، بازو کے اندر بہت ہی زخم پیدا ہوا، وربط بعصابۃ، پھر ڈاکٹر نے اس پر پٹی چڑھائی، چاہے وہ پٹی چھوٹی قسم کی ہو، کارنر پٹی ہو، بینڈڈ ہو، بینڈیج ہو، کاٹن ہو، یا اور بھی کوئی پٹی ہو، پھر چاہے وہ لکڑی کی ہو، پھر چاہے وہ
اسی طریقے سے اور کسی چیز کی ہو، اس زخم کو اس پٹی سے باندھا گیا۔ وَكَانَ صَاحِبُ الْعِصَابَةِ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الْعُضْوِ، اور حال یہ ہے کہ زخم کی حالت یہ ہے کہ صاحب زخم اس حصے کو پانی سے دھو نہیں سکتا ہے۔ زخم کی حالت ایسی ہے کہ ڈاکٹر نے یہ بات تاکیداً فرما کے رکھی ہے کہ اس زخم پر پانی نہیں جانا چاہیے، نہ پانی سرد ہو اور نہ پانی گرم ہو۔ اس عضو کو ہر حال میں پانی سے بچانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر پانی کا ڈالنا اس عضو کے لیے اور ضرر پیدا کر سکتا ہے اور نقصان بڑھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ولا مسح ہو، اس عضو کو تر ہاتھ لے کر اس عضو پر پھیر لینا، اگر یہ بھی مشکل ہو، یہ بھی متعذر ہو، اگر ایک کرنے سے بھی وہ زخم بڑھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں یمسح اکثر ما شد به العضو من فوق، جس زخم پر پٹی باندھی گئی اس پٹی کے اکثر حصے پر مسح کیا جائے گا، یعنی کہ اب زخم پر مسح نہیں، اب اس زخم پر جو پٹی لگی ہے اس پر مسح کیا جائے گا۔ مسح کیا ہے؟ وہی تر ہاتھ کو پھیر لینا اور اس عضو پر جو لگی پٹی ہے اسی پر اپنے ہاتھ کو پھیر لینا، اتنا کافی ہے۔ ولا یزال یمسح الی ان یلتئم الجرح، فرماتے ہیں یہ سلسلہ تب تک جاری رکھے گا جب تک وہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے۔ وہ زخم جب تک ٹھیک نہ ہو جائے تب تک آپ اس زخم پر لگی ہوئی پٹی یا اس پہ لگا ہوا پلستر جو ہے اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر پانی ڈالنے سے زخم میں کسی ضرر اور نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو پانی ڈالا جا سکتا ہے، بلکہ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد اگر پانی ڈالنے سے اس زخم میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ زخم اور زیادہ بڑھ سکتا ہے، جس سے اور زیادہ انسان پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو دھونے کا حکم ختم ہوگا۔ اس کے بعد جو حکم سامنے آئے گا وہ اس عضو پر تر ہاتھ کا پھیر لینا۔ لیکن اگر ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ اس عضو پر تر ہاتھ کا پھیر لینا بھی ضرر کو پیدا کر سکتا ہے، نقصان کو بڑھا سکتا ہے، پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس زخم پر پٹی یا پلستر چڑھایا جائے گا، اس پٹی اور پلستر پر مسح کیا جائے گا۔ یہ ہے مسح علی الاصابہ اور مسح علی الجبیرہ۔ آگے فرماتے ہیں ولا یشترط ان یکون قد شد الاصابۃ علی طہارۃ۔ پچھلے سبق میں مسح علی الخفین کے عنوان کے ضمن میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ ان کو پاکی کی حالت پر پہنا گیا۔ جب پاکی کی حالت پر ان کو پاؤں میں پہنا گیا ہو، اس کے بعد جو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس وضو کے ٹوٹنے کے بعد جب آپ وضو کریں گے تو اس وضو میں آپ چمڑے کے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں یہ جو مسح علی الجبیرہ ہے، پٹی پر مسح کرنا یا پلستر پر مسح کرنا، اس کے لیے ویسے وہ شرط نہیں ہے کہ پہلے آپ پاک ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ کے زخم پر پٹی آنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر سمجھانے کے لیے کہا جائے جس شخص کا کوئی عضو زخمی ہوا یا کوئی جوڑ ٹوٹا، اب یقیناً جو ہے اس کے بدن سے خون نکل آیا یا اس کا کسی اور طریقے سے وضو ٹوٹا یا پہلے سے وضو موجود نہیں تھا۔ اللہ حفاظت کرے کہ نوجوان اکثر آج بہت زیادہ بے رحم ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بائک اور اپنے اسکوٹر کو بہت زیادہ تیز رفتار کے ساتھ چلاتے ہیں، بے وضو ہونے کی حالت میں کسی جگہ کسی حادثے کا شکار ہوا، یہ نوجوان اسپتال پہنچایا گیا، اس کا بازو زخمی، اس کا سر زخمی، اس کے پاؤں، اس کا بدن زخمی، تو زخمی حالت میں اس کے بدن پر جو ہے پٹی چڑھائی گئی۔ اب اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ آج تو میں موت کے منہ سے نکل آیا ہوں، کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی عطا کی گئی۔ اب اس نے دل میں تہیہ کیا کہ آج کے بعد میں نافرمانی کی زندگی چھوڑ رہا ہوں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے جس وقت اس بچے کو ایڈمٹ کیا گیا، جب اس کے بازوں پر پلستر چڑھایا گیا تب تو بے وضو تھا۔ اب اسی چڑھے ہوئے پلستر یا لگی ہوئی پٹی پر یہ بعد میں
वजू करते वक्त इस पट्टी पर मसा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इस पट्टी को पाकी की हालत पे चढ़ाया गया हो। क्यों? ये मसा अलल जबीरा उम्मत से मशक्क़त और मुसीबत और तंगी को दूर करने के लिए इस सिलसिले की इजाज़त है। अब अगर बीमार को इस चीज़ का पाबंद किया जाए कि पहले वज़ू होना चाहिए फिर पट्टी होनी चाहिए, ये तो मशक्क़त बालाए मशक्क़त है। शरीयत ने पहली मशक्क़त को ख़त्म किया है और लोग इस मशक्क़त में और ज़्यादा इजाफा फरमाते हैं। शरीयत ने फरमाया नहीं, बेवज़ू होने की हालत में इस ज़ख्म पर जो लगी पट्टी है उस पट्टी पर आप बगैर किसी तकल्लुफ़ और बगैर किसी परेशानी के मसक कर सकते हैं। वला युश्तरतु अन यकूना कद शुद्द अल इसाबतु अला तहारतिन, और ये भी शर्त नहीं है कि वो पट्टी बांधी गई हो पाकी की हालत पर। ऐसा होना कोई लाजिम नहीं है। हाँ, किसी ने पाकी की हालत पे पहना तो अच्छी बात है, लेकिन किसी ने नापाकी बेवुज़ू होने की हालत में पहना हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है, उस पट्टी पर बाद में मसा किया जा सकता है। कज़ा इनकसरा उज़्वुन व शुद्दत अलैहि जबीरा यमसहु अलल जबीरति हत्ता यल्तइम अल जुर्ह। फरमाते इसी तरीके से अगर किसी का कोई जोड़ टूटा, कोई उज़्व टूट गया, जैसे हड्डी टूट जाती है और उस पर जो है जबीरा, उस पर प्लास्टर चढ़ाएगा। प्लास्टर जो है वो सीमेंटेड भी होता है, वो लकड़ी का भी होता है, या दीगर जो मोटा होता है और मजबूत होता है उस किस्म का। फरमाते हैं उस पट्टी पर भी, उस प्लास्टर पर भी तब तक मसा किया जा सकता है जब तक वो उज़्व ठीक ना हो जाए। उज़्व के ठीक होने तक उस प्लास्टर पर मसा करने की इजाज़त है। जब डॉक्टर की तहकीक सामने आ जाती है कि अब आपका ये उज़्व, आप जिस्म का ये हिस्सा जो टूट चुका था ये ठीक हो चुका है, प्लास्टर उतार दिया गया, अब इस प्लास्टर पर मसा करने की कतअन इजाज़त और गुंजाइश नहीं होगी। वला युश्तरतु शद्दुल जबीरति अला तहारतिन, प्लास्टर चढ़ाने में भी कोई लाजिम नहीं है कि इस प्लास्टर को पाकी पे ही चढ़ाया गया हो, कि पहले इंसान बावुज़ू था फिर प्लास्टर चढ़ाया गया हो। ऐसा लाजिम नहीं है, क्योंकि इन अहवाल में वुज़ू का होना कदर नामुमकिन होता है। डॉक्टर ने पट्टी चढ़ाई, प्लास्टर चढ़ाया नापाकी की हालत में, यानी कि इंसान बेवुज़ू था, तो इस उज़ू पर जो प्लास्टर चढ़ाया गया, बाद में जब इस नौजवान ने वुज़ू किया, वुज़ू करने में जब इस हिस्से पर जो हिस्सा टूट चुका था जिस पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो इस हिस्से पर मसा करेगा, हालांकि ये हिस्सा पहले से पाक नहीं था। फरमाती कोई मसला नहीं है, नापाकी की हालत में चढ़ा हुआ प्लास्टर उस पे भी मसा किया जा सकता है। जैसे मसलल खुफैन के लिए पाकी का होना ज़रूरी है, इसमें वो शर्त कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं। हाँ, कोई इस शर्त पर अमल करना चाहे कि प्लास्टर बांधने से पहले और पट्टी चढ़ाने से पहले वुज़ू करे, वो अलग मसला है, तो लेकिन कोई लाजिम और ज़रूरी चीज़ नहीं है। यजूज़ु अन यमसह अला जबीरत इहदा रिजलैनी, और फरमाते हैं जायज़ है दोनों पाँव में से किसी एक पाँव की पट्टी पर मसा करना, वयगसिलु अर्रिजला अल उखरा, और दूसरे पाँव को धोना। मसलल खुफैन में आपने पढ़ा है, वहाँ या तो सिर्फ दोनों पाँव को धोना है या दोनों पाँव पर लगे चमड़ों के मौजू पे मसा करना है। लेकिन कोई शख्स है जिसके पाँव में कोई फ्रैक्चर है, पाँव टूटा है या जख्मी हुआ है, एक पाँव पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और दूसरा पाँव ठीक है, यहाँ कानून अलग है। यहाँ कानून ये है कि जिस पर प्लास्टर चढ़ा है उस पर मसा करे, और जो प्लास्टर से खाली है, जो टूटा हुआ नहीं है, जिस पे पट्टी नहीं चढ़ी है, उसको धोना लाजिम और ज़रूरी है। फरमाते हैं यजूज़ु अन यमसा अला जबीरति इहदा रिजलैनी, दोनों पाँव में से किसी एक पाँव पर लगे प्लास्टर पर मसा करना जायज़ है और दूसरे पाँव को धोना लाजिम है। ला यब्तुलुल मस्हु बिसुकूतिल जबीरति क़ब्ला इल्तिआमिल जुर्हि, हाँ, इंसान का जख्म अभी ठीक नहीं हुआ, पट्टी लगी हुई है। कभी ऐसा भी होता है इंसान को भागने की मजबूरी पड़ती है, कुत्ता पीछे पड़ गया, या कुछ ऐसे अहवाल पैदा होगी कि इस जख्मी इंसान को दौड़ना पड़ा, जहां पर जख्म लगा है उस जख्म पर जो पट्टी चढ़ी हुई थी, दौड़ते दौड़ते वो पट्टी गिर गई, या दौड़ने की वजह से ना हो कोई और आरिज और मजबूरी लाहिक हुई कि इंसान के बदन से वो पट्टी गिर गई, लेकिन अभी जख्म बरकरार है, ये अभी ताज़ा है, ठीक नहीं हुआ है। फरमाते हैं इस पट्टी के गिरने से इंसान का मसा नहीं टूटा। ऐसा नहीं है कि इंसान बावुज़ू है, इसने जो है इस पट्टी पर मसा कर रखा था, अब भागता गया, दौड़ते दौड़ते ये पट्टी गिर गई,
क्योंकि मसा इसी पट्टी पे किया था। फरमाते इस पट्टी पर जो मसा किया था वो मसा टूटा नहीं, वो मसा अपनी जगह बरकरार है। हाँ, अब कोई इंसान किसी शक में मुब्तला होने का अंदेशा पाता है तो वो दोबारा इसमें मसा करे, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जो पहला मसा है और वो पट्टी गिर गई है, उसके गिरने से मसा नहीं टूटा है, ये मसला समझाना चाहते हैं। ला यब्तुलुल मस बिसुकुतिल जबीरा, पलस्तर के गिरने से मसा नहीं टूटेगा कबल इल्तिआमिल जुरही, जख्म के ठीक होने से पहले। ये मसला ज़हन में रखे, जख्म के दुरुस्त और जख्म के ठीक होने से पहले पहले अगर पट्टी या पलस्तर गिर भी जाए, जिस पर आपने वुजू करते वक्त मसा किया था, वो किया हुआ मसा अभी बरकरार है, उस पलस्तर का गिर जाना, उस पट्टी का गिर जाना, उससे मसा बातिल नहीं होगा। यजूज़ु तब्दीलुल जबीरति बिगैरिहा वला यजिबु इआदतुल मसी अलैहा। अच्छा, अब क्या है, वो जो पट्टी गिरी आपने उठाई और रखी, मसा नहीं दोहराए तो कोई मसला नहीं है। दूसरी बात, वो जो पट्टी गिर गई, आपने अपनी जगह कुछ महसूस किया कि इसमें कुछ नापाकी के असरात है, या वो नीचे गिर गई, उसमें कुछ गंदगी लग गई, आपने दूसरी पट्टी उठाई और रखी जख्म पे, तो फरमाते हैं इस पलस्तर को तब्दील करना, पट्टी को तब्दील करना, यह भी जायज है। और उस नई पट्टी और नए पलस्तर पर मसा का इआदा, मसा को लौटाना, दोबारा मसा करना, यह लाजिम और जरूरी नहीं है। आप गिरी हुई पट्टी को छोड़कर दूसरी पट्टी भी लगा सकते हैं। अगर उस पर आप मसा न भी करना चाहे तो कोई मसला नहीं। अगर आप मसा करना चाहे तो लाजिम तो नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, यह मसला समझाना चाहते हैं। यजूज़ु तब्दीलुल जबीरति बिगैरिहा, दूसरी पट्टी के साथ पलस्तर को बदलना यह जायज है। पट्टी गिर गई, दूसरी वहां पे लगा दी, पलस्तर चढ़ा था, गिर गया, दूसरा चढ़ा दिया, यह जायज है। वला यजिबु इआदतुल मसी अलैहा, उस पलस्तर पर या उस पट्टी पर दोबारा मसा करना लाजिम नहीं है, लेकिन एहतियात के दर्जे में इंसान को करना चाहिए। क्या पता है कि इंसान किसी शक के अंदर मुब्तला हो जाए। आगे फरमाते वलाकिनल अफज़ल अन युईदल मसहा बाद तब्दीलिल जबीरा, लेकिन बेहतर यह है पट्टी को बदलने के बाद, पलस्तर को बदलने के बाद मसा का लौटाना बेहतर है। दोबारा मसा करे तो अच्छी बात है, लेकिन दोबारा मसा करना लाजिम नहीं है। अगर किसी ने नया मसा किए बगैर नमाज अदा की, उसकी नमाज हो जाएगी। आगे एक दूसरा मसला है, फरमाते इज़ा रुमिदा अहदुन व नहाहु तबीबुन मुस्लिमुन हाजिकुन अन गस्लिल आइनैनि जाज़ा लहु अलमस। इंसान की आंखों में कभी वो बीमारी पैदा होती है कि आंखों से कतरात निकलते रहते हैं, या और भी किस्म की बीमारियां है कि आंखों से वो पीप कभी निकलता है, मर्ज रमत। डॉक्टर मुसलमान है और माहिर है, या वो इस फन का इतना माहिर है, उसने बीमार से कह दिया कि आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए। कभी जो है वुजू करते वक्त आंखें खुली रहती हैं तो पानी के कतरात अंदर जाते हैं। डॉक्टर ने अपनी तिब की ताहकीक के एतबार से ये फैसला सुनाया कि अगर इसके अंदर, आंखों के अंदर पानी के जर्रा भी कतरात अंदर चले गए तो ये बीमारी बढ़ सकती है, क्योंकि अब पानी का जाना इसके लिए जरर है, इस मर्ज के बढ़ने का एक लाजमी नतीजा है। फरमाती ये है कि जिसको मर्ज रमद लाहिक हो चुका हो और मुसलमान माहिर तबीब डॉक्टर ने मना किया है आंखों को धोने से, आंखों को धोने से मना किया गया है, फरमाते जाज़लहुल मसू, तो ये आंखों पर मसा कर सकता है। आंखों पर पानी डालने से अगर पानी अंदर जाकर अंदेशा है मर्ज के बढ़ने का, तो अब इन आंखों पर जो है मसा किया जा सकता है। पानी डालना इस तरीके से बहाना कि पानी अंदर चला जाए, वो लाजिम और ज़रूरी नहीं है। ला तुश्तरतु अन्नियतु फिल मसी अलल खुफ़ैनि वल जबीरति वर्रास व इन्नमा तुश्तरतु अन्नियतु फि तयम्मुम। हाँ, एक मसला ये समझाना चाहते हैं कि बस पाकी के अहवाल में सिर्फ तयम्मुम में नियत करना फ़र्ज है। वज़ू की बात हो उसमें नियत फ़र्ज नहीं है, मसा अलल खुफ़ैन की बात हो उसमें नियत लाजिम नहीं है, मसा अलल जबीरा की बात हो उसमें नियत लाजिम नहीं है, मसा अलल इसाबा की बात हो उसमें नियत लाजिम नहीं है, मसा अला रास हो, सर पे मसा करने की बात हो उसमें नियत करना लाजिम नहीं है। नियत करें बल्कि करनी चाहिए इन तमाम चीज़ों में, लेकिन अगर इन चीज़ों में नियत न भी की गई हो फिर भी वो अमल वजूद में आ चुकी है, वो अमल नाफिज हो चुकी है, उस वजू पर आप नमाज पढ़ सकते हैं।
لہٰذا ان چیزوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جائے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اسلام ہی کی خوبی ہے کہ اسلام نے ایک انسان کے ہر مسئلے اور ہر تعلق کے ساتھ اس کی زندگی کے جتنے سارے شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات میں جو بنیادی اصول ہیں، ان اصول کے زیر اہتمام انسان کی پوری زندگی کے مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ اہل اسلام کو دل تنگ نہیں کرنا چاہے کہ ہم جن مسائل سے دوچار ہے شاید کہ اس مسئلے کا حل نہ ہو۔ اسلام نے ہر مسئلے کا حل جو طے کر رکھا ہے، اور کتابوں کے اندر ان مسائل کو دلائل کے ساتھ مدلل کیا گیا ہے۔ علماء کی بڑی محنت رہی ہے، فقہا کی بڑی محنت رہی ہے، ان کا ہم پہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنا شب روز ایک کرتے ہوئے ہمارے دینی مسائل اور احکامات کو دلائل سے مدلل کیا ہے۔ لہٰذا انہی بنیادی مسائل میں کہ زخم پر پٹی لگنا اور اس پر پلستر چڑھنا، اس پر مسح کرنے کے بارے میں یہی سب کچھ مسائل اس کتاب میں آ چکے ہیں۔ اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اکابرین اہل سنت کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ صاحب کتاب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان مسئلوں پر ہمیں امانتاً اور دیانتاً صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔